క్లాస్ అటెండ్ కావాలి. సార్ వాళ్ళు పెట్టేటువంటి ఎగ్జామ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాయాలి. ప్రతిరోజు కూడా మేము చెప్తూనే ఉన్నాము. జూమ్ క్లాస్‌లో అయితే మానిటరింగ్ అయితే అన్నీ కూడా చేస్తూనే ఉన్నాము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఈ జూమ్ క్లాస్‌లంతా కూడా బాగా యూజ్ చేసుకోండి అంతా కూడా. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్. So in previous class we have discussed about the laws of motion. So Newton says that 3 laws are proposed. So that laws are called Newton's laws of motion. So Newton's first law, once again recall the in previous topic. Newton first law, second law, third law. So Newton first law, every object will be remains rest or uniform motion unless net force act on it. That motion is called Newton first law of motion. So F net is equals to 0. And second law, the rate of change of momentum of an object proportional to the force applied to the direction of net force. So the rate of change of momentum of an object proportional to the net force applied to the direction of an object is called as Newton's second law of motion. So Newton's third law of motion. So according to the third law of motion says that the two opposing forces acting on known action and reaction. So what happens, the one object exerts the force another object, the another object will be exerted the same force with the opposite direction. So that is called Newton first law of motion. So F net is equals to 0, first law of motion. F net is equals to ma, second law of motion. F net is equals to AB is equals to minus F net BA. That are the Newton 3 laws of motion. So in daily life, the 3 laws are useful to the daily life situations. So now we are going to the another topic is a matter pure. So we are going to the today learning concepts are so is matter pure. Second one, what is the mixture? So third one, types of mixers. Fourth one, homogeneous mixers. Fifth one, heterogeneous mixers. And fifth one, so solutions. So today we are learning concepts. All of you note down, students. All of you note down. So mana third chapter is matter pure. So today we are going to the learning concepts. So first one is matter pure. Second one, what is mixer? Third one, types of mixers. Fourth one, homogeneous mixers. Fifth one, heterogeneous mixers. Sixth one, solutions. So the topics are discussed today. So you might have go to the market many times with your parents and friends. So to purchase of some rice, salts, milk, ghee, so other provisions. So they like you must have noticed that. Try to ensure that they got the purest possible milk and pure ghee. So all of you. So Tulsi sir. సార్ చెప్పండి సార్. కొంతమందిని అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. Okay. So you might have go to the markets, friends and family. So you buying some things, purchases, rice and salt, milk, ghee, so other provisions like that. So you might have try to ensure that you got to the purest possible milk and purest ghee. So say yes or no. Sir. So market కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇక్కడ some different types of materials buying చేస్తుంటాం, పర్చేజ్ చేస్తుంటాం. రైస్ అయితేనేమి, సాల్ట్ అయితేమి, మిల్క్ అయితేమి, ఘీ అంటే నెయ్యిమ్మ. సో ప్రొవిజన్స్ అంతా కూడా
బయింగ్ పర్చేజ్ చేస్తుంటాం. సో వాటిలో తీసుకున్నటువంటి మిల్క్, ఘీ ఈ రెండు కూడా మనకి ప్యూరెస్ట్ మెటీరియల్ గా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటామమ్మా. సో మీ పేరెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు డైలీ లైఫ్ లో మనకి ఇక్కడ ప్యూరెస్ట్ మిల్క్ గా మనకి అక్కడ నోటీస్ చేస్తామా. సో దానిలో 100% ప్యూర్ అని చెప్పనేసి మనకి అక్కడ ప్యాకెట్స్ లో కూడా ప్యాకెట్ చేసింటారు. బట్ దట్ ఈస్ 100% మిల్క్ అండ్ ప్యూర్ అనే నాట్ ఫంక్షనెంట్లీ మా. సో in our daily life examples, pure means something with the no adulteration. So in daily life pure means no something adulteration. సో మనకి ఇక్కడ ప్యూర్ మీన్స్ అంటే అమ్మా కంప్లీట్ గా ప్యూర్ గా ఉంటే అంటే దాంట్లో ఎటువంటి ఏ సబ్స్టెన్స్ మిక్స్ కాకుండా ఉంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏమంటామంటే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పనేసి మనం కామన్ గా మనకు అక్కడ చెప్తామా. బట్ కెమిస్ట్రీ ప్యూర్ మీన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో కెమిస్ట్రీ పరంగా మనం చూసినట్లయితే ప్యూర్ మీన్స్ ఇస్ ఏ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో ఇస్ మ్యాటర్ ప్యూర్. సో మనకి ఇక్కడ డైలీ లైఫ్ లో ఇస్ మ్యాటర్ ప్యూర్ సంథింగ్ ఏ విధంగా మనకి అక్కడ మ్యాటర్ ప్యూర్ అనేది చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ మనకి ఈ చాప్టర్ యొక్క మైండ్ మ్యాపింగ్ చూసుకున్నట్లయితే గన సో ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ లో ఏమేమి లర్నింగ్ పాయింట్స్ మనకి అక్కడ తీసుకుంటామంటే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఇంప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్, మిక్సర్స్ మా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ ఈ చాప్టర్ లో లర్న్ చేస్తాం మా ఇక్కడ. సో మ్యాటరు, సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఇన్ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్, మిక్సర్స్ మా. సో ఈ టాపిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా మన ఇదంతా కూడా మనకు అక్కడ లెసన్ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది మా. సో వాట్ ఈజ్ మిక్సర్? సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఏ mixer? It is a matter pure or not? Say they explain that. What is matter ma? So anything that occupies space and have a mass, it is called a matter. Anything that occupies space and have a mass is called a matter. Some examples: gold biscuits, sky, so water, rock, some etc. So anything in that occupy the space, anything that occupy the space have the mass is called as matter. So matter can exist at of 3 stages. Already discussed that. So 3 stages. The stages are solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. Liquid, gas. Classification of matter ma. So on the basis of the physical state, matter can be classified into the 3 types. So they are solid, liquid, gas. They are solid, liquid, gas ma. Liquid, gas. So on the basis of chemical composition of matter can be 2 types mainly. They are pure substance and mixers. So Mali again the matter is considered to the 2 types. So first one is pure substance, second one is mixers. Pure substance is a 2 types. So the elements and compounds. Pure substance can be divided into the 2 types, elements and compounds, and they are homogeneous mixes. So pure substance also called homogeneous mixers. So and heterogeneous mixes 2 types గా మనకు అక్కడ డివైడ్ చేస్తామా. సో దానికి సంబంధించి ఫ్లో చార్ట్ కూడా మనకు అక్కడ ఉంది చూడమ్మా. ఇక్కడ మ్యాటర్ కెన్ బి డివైడ్ ఇంటూ ద 2 types, pure substance and mixer ma. Pure substance, mixer. So the pure substance can be divided into the 2 types, elements and compounds. So mixer can be divided into the 2 types, homogeneous mixers and heterogeneous mixers ma. Homogeneous mixers and
జీనియస్ మిక్సర్స్. సో ఇది మా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్ కెన్ బి exist of 3 stages: solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas ma. So on the Liquid chemical gas. very good ma. On the basis of chemical composition of classified into the 2 types. సో ఈ స్టేజెస్ లో కూడా మనకు మళ్ళా 2 టైప్స్ గా మనకు అక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది మా. సో అదే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, తర్వాత వచ్చేసి మిక్సర్స్ మా. సో ఆ మిక్సర్స్ ని మనం ఇక్కడ అన్ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కూడా మనకు అక్కడ కాల్ చేస్తాం మా. సో ఈ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ మళ్ళీ డివైడ్ అవుతాయి, ఎలిమెంట్స్ గాను కాంపౌండ్స్ గాను మనకి ఇక్కడ డివైడ్ అవుతాయి. సో ఈ మిక్సర్స్ హోమోజీనియస్ మిక్సర్స్, హీటరోజీనియస్ మిక్సర్స్ గా మనకి అక్కడ 2 టైప్స్ గా మనకి అక్కడ డివైడ్ అవుతాయమ్మా. సో దట్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో మ్యాటర్ మేడ్ అప్ టినీ పార్టికల్స్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ మ్యాటర్ అరౌండ్ already discussed about previous class in activities. So matter can be made of tiny particles. So matter can exist 3 stages: solid, liquid, gas. Solid, liquid, gas. Liquid So gas. on the basis of chemical composition of matter classified into the 2 types. What are they? Pure substance, Unpure substance. unpure substance. Very good ma. They are like called మిక్సర్స్. అన్ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే మిక్సర్స్ అని కాల్ చేస్తామా. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, అన్ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్సర్స్. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ బి substance can be 2 types ma. What are they? Elements, compounds. Very good ma. Elements, compounds. Elements, compounds. So mixers can be 2 types. What are they ma? Homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Very good ma. So homogeneous mixers and heterogeneous. Very good ma. Very good. So that are the classification of matter ma. That are the classification of matter. So matter. వెరీ గుడ్ మా. సో మన ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ప్యూర్ అని చెప్పనేసి మనకి ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. మనకి ఇక్కడ టేక్ ఏ సమ్ మిల్క్. సో ఇన్ ఏ వెజల్ స్పిన్ ఉంటుంది విత్ ది మిల్క్ ట్యూనర్ సమ్ టైమ్. సో ద ఫిగర్. సో మనకి ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ సీ ద ఫిగర్. సో ఈ బొమ్మ, ఈ ఫిగర్ చూస్తాను, మీకు ఏమైనా ఐడియా వస్తుందమ్మా? అవును సార్, ఐడియా వస్తుంది సార్. ఏమొస్తుంది? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో వెరీ గుడ్, చ్యూరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ మా. సో దానికి సంబంధించి యాక్టివిటీ మన 1 ఉందమ్మా. ఈజ్ ఏ ఫుల్ క్రీమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ అని చెప్పనేసి అని మన యాక్టివిటీ 1 ఉంది. పేజ్ నెంబర్ 38 లో మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటది. మీరు అందరూ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి అమ్మా. సో దాని యాక్టివిటీలో మనకి యాక్టివిటీలు ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఏం చేస్తుందమ్మా, ఇక్కడ ఫీమేల్ చిలుకుతుందమ్మా. మనకి మీ ఇళ్ళలో కూడా, వెరీ గుడ్, మన పాతకాలం మన ఇళ్ళలో కూడా ఏం చేస్తారంటే చ్యూరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అమ్మా. సో యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే, మన యాక్టివిటీ చూడండి, ఇక్కడ టేక్ ఏ సమ్ మిల్క్ ఇన్ వెజల్. సో కొన్ని మిల్క్ వెజల్స్ లో మనకి అక్కడ మిల్క్ అనేది వెజల్స్ లో కొన్ని తీసుకోవాలమ్మా మిల్క్ అనేది. సో స్పిన్ ఇంటూ ద విత్ ది ఏ మిల్క్ ట్యూనర్ సమ్ టైమ్. సో మనకి అక్కడ మిల్క్ ట్యూనర్ ఉండదు చూడమ్మా, ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది, రొటేట్ అవుతాం చూడండి, దాన్ని మిల్క్ ట్యూనర్ అంటామా మనకి అక్కడ. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ విల్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ సో సెపరేషన్ ఆఫ్ ఫేస్ లైక్ సాలిడ్ క్రీమ్. సో అలా సమ్ టైమ్ మనం ఇక్కడ మిల్క్ ట్యూనర్ తో ట్యూన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సమ్ పేస్ట్ లైక్ ఆఫ్టర్ టు ది సాలిడ్ క్రీమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రీమ్. సో ఒక వైట్ పేస్ట్ లాగా మనకి అక్కడ పైకి వచ్చేస్తుంది అమ్మా. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే క్రీమ్. క్రీమ్ అంటే మీన్స్ వెన్నమ్మ. వెన్న అనేది మనకి అక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ కంటైన్స్ మోర్ దెన్ 1 కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫర్ ఏ మిక్సర్. సో ఓన్లీ దాంట్లో వెన్న మాత్రమే ఉంటుందమ్మా. ఏమేమి ఉంటాయినా దాంట్లో సార్? మజ్జిగ, మిల్క్. వెరీ గుడ్, మిల్క్ ఉంటుంది. సో ఆ మిల్క్ మనకి కరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ కరెక్ట్ గా కన్వర్ట్ అయిన దాన్ని మనకి అక్కడ మిల్క్ ట్యూనర్ తో మనకి ఏం చేసి సమ్ టైమ్ స్పిన్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, మనకి అక్కడ లైక్ పేస్ట్ లైక్ సాలిడ్ క్రీమ్. సాలిడ్ క్రీమ్ అనేది మనకి అక్కడ బయట వస్తుంది అనమాట. సో అంటే ఇవంతా కూడా మిక్సింగ్ అయి ఉంటాయమ్మా. ఇవంతా కూడా మనకి అక్కడ ఏమంటే మిక్సింగ్
అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ది సర్ఫేస్ వెన్ ది మిక్సర్స్ ఆర్ కమర్షియలీ సెపరేటింగ్ ఫ్రమ్ ది క్రీమ్ ఫ్రమ్ ది మిల్క్. సో మనకి ఇక్కడ కమర్షియల్ గా మనం ఇక్కడ ఈ క్రీమ్ ని సెపరేట్ చేయడానికి మనకి అక్కడ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ యూజ్ చేస్తామా. ఏ మిషన్ యూజ్ చేస్తామంటే సెంట్రిఫ్యూజ్ మా. సెంట్రిఫ్యూజ్ మా, CNTRIFUGM సెంట్రిఫ్యూజ్. సో ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ నేనా సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్, సెంట్రిఫికేషన్. అవును సార్. సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ మా అట్లా ఉనండి. సో సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ చూడడం అందరూ ఆల్ ఆఫ్ యు సీ ది ఫిగర్. సో దిస్ ఇస్ ద సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్. సో ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ యూజ్ చేసుకొని మనకి అక్కడ లాబొరేటరీ డయాగ్నోస్టిక్ అంటే బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ తర్వాత యూరిన్ టెస్ట్స్ కానీ మనకి అక్కడ లాబొరేటరీస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తుంటారమ్మా ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ అమ్మా. సో మధ్యలో మనకి ఇక్కడ ఆ హోల్స్ ఉన్నాయి చూడమ్మా. ఇక్కడ ఆ హోల్స్ లో కూడా టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అనేటివి పెట్టేసిన తర్వాత సమ్ టైమ్ రొటేషన్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ద రొటేషన్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్స్ విత్ ది మిషన్ హెవీ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ది సెటిల్ టు ద బాటమ్ and lighter particles will be the top of the test tubes. సో హెవియర్ పార్టికల్స్ అంతా కూడా లోపలికి బాటంకి వెళ్ళిపోతాయి. సో తర్వాత వచ్చేసిన హైయర్ పార్టికల్స్ అంతా కూడా మనకు అక్కడ లెస్సర్ పార్టికల్స్ అంతా కూడా మనకు అక్కడ పైకి వచ్చేస్తాయమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ మా. సో ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ ప్రిన్సిపల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి అక్కడ ల్యాబొరేటరీస్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఎప్పుడన్నా బ్లడ్ టెస్ట్ కి వెళ్తారు కదమ్మా. మనకి ఇక్కడ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ చేస్తుంటారు కదా. యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ మిషన్ లో మనకు ఆ శాంపిల్స్ తీసుకుంటారు చూడమ్మా. బ్లడ్ శాంపిల్స్, యూరిన్ శాంపిల్స్. ఈ శాంపిల్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ మిషన్ లోపల హోల్స్ ఉన్నాయి చూడమ్మా. ఇక్కడ ఉన్నాయా అక్కడ హోల్స్ అనేటివి కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ లో హోల్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ శాంపిల్స్ ని టెస్ట్ ట్యూబ్ పెడతారమ్మా. సో ఇది సమ్ టైమ్ రొటేషన్ చేసిన తర్వాత హెవీ పార్టికల్స్ అంటే వెయిట్ ఉండే పార్టికల్స్ అంతా కూడా మనకి అక్కడ ఏమవుతాయంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది సెటిల్ డౌన్ అండ్ లైటర్ పార్టికల్స్ విల్ బి హైయర్ అంటే టాప్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్స్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం అక్కడ ఆ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి, తర్వాత ఏంటి ఆ బ్లడ్ లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, యూరిన్ లో ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఇవంతా కూడా మనకి అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారమ్మా. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ యూజ్డ్ టు ది సెపరేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ లైక్ వైట్ క్రీమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రీమ్. సో మనకి అక్కడ మిల్క్ లో ఉండేటువంటి వెన్ననైతేనేమి, తర్వాత లాబొరేటరీస్ లో ఉండేటువంటి బ్లడ్ శాంపుల్స్ అయితేనేమి, యూరిన్ టెస్ట్ కి అయితేనేమి ఈ మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ సెంట్రిఫ్యూజ్ మిషన్ అనేది యూజ్ చేస్తారమ్మా. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మిక్సర్ మా. సో వాట్ ఈస్ మిక్సర్స్? సో many things that we call the pure are actually mixers are different substances ma. So many things that are around us but pure are the mixers are different substance. So for example juice is a mixer. Say yes or no? Yes sir. So for example juice is a mixer. So ఏమేమి జ్యూస్ లో మిక్సింగ్ వెరీ గుడ్ మా. సో ఏమేమి మిక్సింగ్ చేస్తారు మా జ్యూస్ లో? ఏమేమి మిక్సింగ్ చేస్తారు చెప్పండి. చక్కెర. వెరీ గుడ్. షుగర్. వాటర్ సార్. వాటర్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అమ్మా ఐస్ క్యూబ్స్ సార్. ఐస్ క్యూబ్స్ వెరీ గుడ్. ఇంకా ఫ్రూట్.
ఏ Very జ్యూస్ good. అయితే చేసుకుంటామో ఆ జ్యూస్ ఫ్రూట్ సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ఫ్రూట్స్ అంట, సమ్ సాల్ట్, మినరల్స్ ఇవంతా కూడా మనకి అక్కడ మిక్సింగ్ చేస్తారమ్మా. అలా మిక్సింగ్ చేసి మనకి ఏమమ్మా మనకి అక్కడ ఫ్రూట్ మిక్సర్ గానో, లెమన్ జ్యూస్ గానో, తర్వాత సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఆర్ మేడ్ అప్ టు ది డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ మా. డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ తో మనకక్కడ ఈ జ్యూసెస్ అంతా కూడా మనకి అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా. సో ఆల్ ది మ్యాటర్ అరౌండ్ ది కెన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ద 2 టైప్స్. అదే ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ అవును సార్. మిక్సర్స్. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ మిక్సర్స్. సో మిక్సర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, మిక్సర్స్ ఏ విధంగా మనకి అక్కడ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ. So pure substance and mixers ma. So can physically separated to the yes no అని చెప్పనేసి మనకు అక్కడ టేబుల్స్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి అక్కడ. సో ద మిక్సర్స్ కెన్ బి 2 types. సో homogeneous mixers and heterogeneous mixers. So the matter can be 2 types. So mixers and pure substance ma. So the pure substance can be 2 types. Compounds, elements ma మనకి అక్కడ. So when scientist says that something pure means composition of the substance, no adulteration of the substance. So దేంట్లో they are not mixing any substance. It is a single substance, they are called a pure substance. It is a single substance, they is called a pure substance ma. So మనకి అక్కడ for example your part pure gold biscuits in taking to the sample composition of the found to same. సో గోల్డ్ బిస్కెట్స్ లో మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మన గోల్డ్ షాప్ కి వెళ్ళినట్టయితే సో 24 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది, 22 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుందమ్మా. సో మనకి 22 క్యారెక్టర్స్ లో 22 క్యారెక్టర్ మాత్రమే గోల్డ్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 2% అంతా కూడా మనకి అక్కడ బ్రౌన్స్. సో ఇదంతా కూడా మిక్సింగ్ చేసి ఉంటాయమ్మా. సో అది మనకి అక్కడ చూడండి ఇక్కడ all of you see the figure. So pure gold biscuits, so mixes ma. So figure number 4A and 4B observe చేసినట్లయితే ఫిగర్ నెంబర్ 2A లో 2 చూడమా, ప్యూర్ గోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. ఫిగర్ నెంబర్ 3 లో మిక్సర్స్ ఏ విధంగా మిక్సింగ్ చేసి ఉన్నాయి చూడమా, అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ. సో but mixers are not always homogeneous. Composition of the some mixers change into the depending upon the part of your have a sometime. So mixers can be generally two. So mixers can be generally made up 2 or more components. Say yes or no ma. Mixers can be yes sir. Very good. So 2 types mixers sir. Mixers can be generally made up. నాగార్జున సార్, So sir మీరు స్లైడ్ రొటేట్ చేయండి సార్. అది సార్ ల్యాండ్స్కేప్ లో ఉంది. అర్థం కాదు సార్. ఓకే సార్. So pure substance mixers ma, all of you note down pure substance and mixers. So they are like pure substance is a substance which is consist single type of substance called as a pure substance. It is a substance which is formed that single substance, that is called a pure substance. Example is element or compound. So that examples is a pure substance. Second one ma, mixer.
So mixer is a substance is consist of two or more substance which is consist of two or more pure substance. So for example, seawater, minerals, soil, air, sand, salt, sugar, water, salt, they are like examples of mixers ma. So differences between the pure substance and mixers ma. Differences between pure substance and mixers. So pure substance ki mixers ki differentiation చూడమా మనకి ఇక్కడ. First one, pure substance consists of a single type of substance ma. Second one, mixer consists of a two or more pure substances ma. So pure substances can be, it is only formed that single substance, they are like a pure substance. And second one is the mixer. So the mixer can be formed two or more consist of compounds. So second point, pure substance cannot be separated into the substance in physical methods. So pure substance cannot be separated to the physical methods. So physical method lo manaki ikkada ee pure substance ni separate cheyalamma. So the mixers can be separated into the components by the physical methods. So mixers ni manam ikkada physical method lo manaki akkada separate cheyachumma. So third one, pure substance has it is a definite properties. Mixer shows that properties is a compounds ma. So pure substance has it is a own definite properties. So ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ లో ప్రాపర్టీస్ అంతా సబ్స్టెన్స్ అంతా కూడా ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ని డెఫినెట్ గా కలిగి ఉంటాయమ్మా. సో మిక్సర్ షోస్ దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాంపౌండ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మిక్సర్ అనేది ఉంటదమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెమన్ తర్వాత సాల్ట్, షుగర్ అంతా తీసుకున్నామ్మా, అదేమవుతుందమ్మా? హలో, ఎనీబడి రెస్పాండ్ నానా? సార్ సో సపోజ్ దట్ we take the lemon and sugar, salt mixing after, we'll get what type of juice ma? Lemon juice, sir. Very good, lemon juice. So for example, we take the apple and sugar, so what type of juice called ma? Apple juice, sir. Apple juice. So they are depend upon the mixer shows that properties it is a compounds. So they are depends upon the based on the compounds ma. So all of you note down ma, very very important ma ఈ టూ టైప్స్ కూడా. సో మనకి ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు మా ఇక్కడ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కి తర్వాత వచ్చేసిన మిక్సర్స్ మా డెఫినేషన్స్ మా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఏ substance which is a consist of single type of substance is called as pure substance. Examples, elements and compounds. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా, ఐరన్, కాపర్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, వాటర్, షుగర్, కామన్ సాల్ట్. సో దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అమ్మా. దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ మిక్సర్స్ అమ్మా. మిక్సర్స్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్స్టెన్సెస్ తో కంబైన్డ్ అయ్యి కాంపోనెంట్స్ ఫామ్ అయ్యి మనకి అక్కడ మిక్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది అమ్మా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిక్సర్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకి అక్కడ చూసినట్టయితే, సో లెమనోడ్ అంట, ఫ్రూట్ జ్యూస్ అంట, మిక్సర్స్ అంతా ఇవంతా కూడా మనకి అక్కడ మిక్సర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సీ వాటర్, మినరల్స్, సాయిల్, ఎయిర్ అండ్ సాల్ట్, షుగర్, వాటర్, సాల్ట్, వాటర్, ఎక్సెట్రా అమ్మా. సో ఇవంతా కూడా మనకి అక్కడ ఏంటంటే మిక్సర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ మా. సో డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ మిక్సర్స్ మా. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కి మిక్సర్స్ కి మధ్య డిఫరెన్షియేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సో మిక్సర్స్ అనేది టూ ఆర్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ మా. సో మిక్సర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్, టూ ఆర్ మోర్ కెన్ బి మిక్సింగ్ విత్ ది సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కెనాట్ బి సెపరేట్ ఇంటూ ద అదర్ సబ్స్టెన్స్ ఫిజికలీ మెథడ్స్ మా. సో మిక్సర్స్ కెన్ బి సెపరేటెడ్ ఇంటూ ద కాంపోనెంట్స్ బై ది ఫిజికల్ మెథడ్స్. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓన్ డెఫినెట్ ప్రాపర్టీస్. సో ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ బి, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్లీ ఓన్ డెఫినెట్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ మిక్సర్ షోస్ దట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ కాంపౌండ్స్. సో కాంపౌండ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి అక్కడ
డిపెండ్ అయి ఉంటాయమ్మా. సో ఏ మిక్సర్స్ ఆర్ జనరల్లీ మేడ్ అప్ 2 or more components that not chemically combined. సో మిక్సర్స్ అనేటివి 2 or more సబ్స్టెన్స్ తో ఫామ్ అయింటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ కెమికలీ కంబైన్డ్. సబ్స్టెన్స్ మిక్సర్ రిటైన్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ physically separated types of mixers. So the mixers can be separated into the physical గా మనకు అక్కడ సెపరేట్ చేయొచ్చమ్మా. మనకు అక్కడ సపోజ్ దట్ we take the kerosene and water. So mixing them into the vessel. So after we will separate it to the kerosene and water. Say yes or no. Sir. వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇక్కడ కిరోసిన్ వాటర్ తీసుకునేసినాం అనుకోమ్మా, రెండింటిని మిక్సింగ్ చేసినట్లయితే కిరోసిన్ ఏమవుతుందమ్మా? కిరోసిన్ పైన మనకి అక్కడ తేలుతూ ఉంటది బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. సో మనకు వాటర్ అనేది కింద ఉంటదమ్మా. ఆ రెండింటిని సెపరేట్ చేయొచ్చా? సెపరేట్ చేయొచ్చా చేయలేమమ్మా? సెపరేట్ చేయొచ్చమ్మా. సో వెరీ గుడ్. So next topic is a types of mixers. All of you note down. Types of mixers. Already చెప్పుకున్నామా, ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ బి 2 types, ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్. నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తామా. ఫస్ట్ మిక్సర్స్ మా. సో టైప్స్ ఆఫ్ మిక్సర్స్. సో ది మిక్సర్స్ కెన్ బి formed solid, liquid, gaseous states of combining 3 states. So solid, liquid, gas. మిక్సర్స్ కూడా మనకు అక్కడ కంబైన్డ్ గా ఉంటాయమ్మా. సాలిడ్, లిక్విడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ లెమన్ జ్యూస్ లేకపోతే దీంట్లో ఐస్ బ్రిక్స్ ఉంటాయా, తర్వాత వచ్చిన వాటర్ ఉంటుందా, తర్వాత సాల్ట్ ఉంటుందా, షుగర్ ఉంటుందా. సో ఇవన్నీ కూడా కంబైన్డ్ ప్రాపర్టీ అమ్మా. సో మిక్సర్స్ అనేటివి కూడా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్. ది మిక్సర్స్ కెన్ బి 2 types. ఫస్ట్ వన్ homogeneous and second one is a heterogeneous mixtures. సార్ మీకు సార్ అన్నిటి సార్ మీకు. జీనియస్ మిక్సర్స్ మా. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హోమోజీనియస్ మిక్సర్స్ లో స్పేస్ బాగుందమ్మా. ఇక్కడ అలా అందరూ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో హీట్ చెప్పండి సార్. అదే రిమైనింగ్ 4 minutes. ఓకే సార్. సో ది హోమోజీనియస్ మిక్సర్స్ అండ్ హీటరోజీనియస్ మిక్సర్స్ మా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నోట్ డౌన్. ది మిక్సర్స్ కెన్ బి 2 types. First one homogeneous and heterogeneous ma. Another figure, see the figure. So another example ma. So mixers can be 2 types, heterogeneous and homogeneous. Homogeneous. So this is the types of mixer. 2 types ఉన్నాయి. ఈ టైప్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫ్లో చార్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఈ చాప్టర్ కి మొత్తం ఈ ఫ్లో చార్ట్ ని మొత్తం యూజ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. యూజ్ చేసుకుని మనకు అక్కడ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో టుడే డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాటర్ ప్యూర్ ఆర్ నాట్. సో what is the mixer? So we can say that pure means no adulteration of something substance. So the matter can be exist of 3 states. So first one solid, liquid, gas. So and matter can be exist of 2 types. First one mixer and pure substance.
Very good. So the mixes can be two types: homogeneous mixes and heterogeneous mixes. Ma. Homogeneous Heterogeneous. mixes. So very good. Ma. Heterogeneous. Yes, mixes. Next one, pure substance. Ma. So pure substance can be divided in two types: compounds and elements. So ikkada Element. the heterogeneous mixes can be divided into the two types: colloids and suspensions. Ma. So colloids and suspensions కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ homogeneous mixers, heterogeneous mixer, it is a composition of uniformly. Ma. It is composition of uniformly randomly dissolved in the water. So pure substances can be chemically decomposition. Ma. So pure substance అనేది chemical గా డికంపోజిషన్ అవుతాయి. సో మిక్సర్స్ అనేటివి కాంపోజిషన్ గా యూనిఫామ్ గా మనకు అక్కడ కెమికల్ గా మనకు అక్కడ మిక్సింగ్ అవుతాయి. మా. సో అందుకే మనకి అక్కడ మిక్సర్స్ గా టూ టైప్స్ గా హోమోజీనియస్ అండ్ heterogeneous. So matter can be physically separated. So it is a mixers of pure substances. Ma. Next, another figure, see the so mixes are heterogeneous and homogeneous. So homogeneous matter solutions matter than identically particles throughout them. So matter that they has a identically properties are throughout. Identically properties are throughout. For example, salt water and gravy, whipped cream. So heterogeneous mixes matters that. So matter that has a particle different properties. For example, granite, soil, so కుకీస్. సో కుకీస్ అంటే ఇవంతా కూడా మనకు అక్కడ హీట్రోజీనియస్ మిక్సర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు అక్కడ ఉంటామా. సో దానికి సంబంధించి యాక్టివిటీ కూడా ఉందమ్మా. ఫైండ్ అవుట్ ది హోమోజీనియస్ అండ్ హీట్రోజీనియస్ మిక్సర్స్ అనేది యాక్టివిటీ ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ వన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మనకు అక్కడ హోమోజీనియస్ మిక్సర్స్ కి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిసార్డ్ ఇన్ ది అదర్ కాంపౌండ్. సో అదర్ కాంపౌండ్స్ దట్ లైక్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ mixes are called homogeneous mixes. Ma. So we take the two compounds. So one compound will be another compound completely dissolved. Such type of mixers are called homogeneous mixers. So it is cannot completely dissolve. Such type of components are called heterogeneous mixers. Ma. Heterogeneous mixers. So ఈ హీట్రోజీనియస్ మిక్సర్స్, హోమోజీనియస్ మిక్సర్స్. సో ఈ టూ టైప్స్ గురించి కూడా మనకి అక్కడ యాక్టివిటీ ఉందమ్మా. సో టేక్ ఇట్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ విత్ ది నౌ యాడెడ్ టు ది 1 teaspoon with the salt and both the test tubes. సో 2 టెస్ట్ ట్యూబ్లు తీసుకోవాలి. సో మనకి అక్కడ సాల్ట్ 2 స్పూన్లు మనకి అక్కడ దాంట్లో యాడ్ చేయాలమ్మా.